ਕਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ। ਕਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, कोई बात न पूछता। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुर नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। साहिबे कमाल पातशाहां दे पातशाह गुरु गरीब निवाज दीन के दयाल माधो सतगुर सच्चे पातशाह किरपा निधान, लोक परलोक विच प्रकाशमान निरंकार दा शब्द स्वरूप, चवर तख्त दे मालक, राजान राज, पानान पान, देवान देव, उपमा महान, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन पवित्र चरण शरण विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, गज वज के फतेह बुलाउणा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डे भाग ने जो सतगुरां दी चरण शरण विच जुड़ बैठे हैं। हथ जोड़ बेनती करा, कई प्रचारक विद्वान महापुरुष कीर्तनीय कथावाचक ये गल आख दिया करते ने कि साध संगत जी तुहाडे वड्डे भाग ने, तुसीं इत्थे आए हो। असीं भी सुन लैने, पर अज इस गल नूं विचारीए ये क्यों आख्या जाता है कि साडे वड्डे भाग ने, असीं गुरु घर च आए हैं। अज जो समा तुसां गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां विच बैठ के सफल करना है ना, ये तां आख्या जाता है वड्डे भाग ने। मंदे भागां वाले इस वेले शराब दियां दुकानां ते लैणां ला के खलोते होणगे। हुण तुसीं अपने भाग चैक कर लो, तुसीं कित्थे बैठे हो। भैड़े भागां वाले इस वेले कलयुग दियां होर कई ठगियां ठगोरियां विच खच्चत होए होणगे। तुसीं अंदाज़ा ला लो तुसीं कित्थे बैठे हो। कई गुरु घर आना चाहते होणगे, पर मंदे भाग सेहत ठीक ना होण करके जां अस्पतालों दे विच कूकदे होणगे, पुकारदे होणगे, डॉक्टरां नूं आवाज़ां मारदे होणगे मैनूं बचा लो। तुसीं दुनिया के सब तो वड्डे डॉक्टर के चरणों में जाके बैठे हो, मालका सानू भी बचा लै। इत्थों अंदाजा ला लो साढ़े भाग किन्ने वड्डे ने। दुनिया के सारे डॉक्टर मुबारक ने, पर जे दुनिया का सब तो वड्डा डॉक्टर वेखना होवे, सब तो वड्डा वैद, ते हाथ जोड़ के आखो मेरा वैद
गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखद मुख देवै कट है जम की फंदा। कोई हार्ट स्पैशलिस्ट होवे अखां दा इलाज नहीं करता, अखां दा डॉक्टर किडनी दा इलाज नहीं करता, हड्डियां दा डॉक्टर शुगर दा इलाज नहीं करता, शुगर दा डॉक्टर कदे कोड़ दा इलाज नहीं करता। पर एक ऐसा वैद जे, ऐसा डॉक्टर जे, ऐसा हकीम जे, ऐसा फिजिशियन जे, दुनिया दा कोई भयंकर तो भयंकर रोग होवे, वड्डी तो वड्डी बीमारी होवे, केवल शरीरक बीमारी नहीं, जे किते मन नूं भी किसी प्रकार दा कोड़ पिया ना, काम दा कोड़ पिया, लोभ दा कोड़ पिया, कूड़ दा कोड़ पिया, इस डॉक्टर दी शरण विच आ जाओ, बिना फीस लिया, बिना माया प्राप्त कीतिया सारे रोग घट देगा। ये वो डॉक्टर जे जिहदे चरनां विच बैठे हैं। फिर क्यों ना माण नाल आखीए वड्डे भाग ने। पर हथ जोड़ बेनती करा, तुसी आए हो, बैठे हो, वाकई वड्डे भाग ने। पर जे इत्थों खाली हाथ चले गए तो मंदे भाग भी साडे ही होणगे। बादशाह दा बादशाह, पातशाहां दा पातशाह, गुरुआं दा गुरु, पीरां दा पीर, नबियां दा नबी, ते इहदे बूहे तो आके भी खाली हाथ चले जाइए, फिर सानू मंगण दी जाच नहीं आई, फिर सानू झोली भराउण दा चज नहीं आया। गुरु बख्शिश करे, मंगते बन के आउने आ, हथ जोड़ अरदास करना, मालका झोली भराण दी जाच भी सिखाल दे, तेरे कोल तां सब कुछ है। माण नाल क्या करो, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। पिछलियां पंक्तियां दे विच तुसां जो बचन सरवण कीते, वड्डा साहिब, वड्डी नाई, कीता जां का होवै, नानक जे को आपो जाणै, अगै गया ना सो है। किन्ना वड्डा है, किन्ना उच्चा है, किन्ना सुच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी उस वड्डे दियां गल्लां करदी, उस वड्डे दे बारे समझाउंदी है। वड्डी हूं वड्डा अपार, तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक, ना जापन करतबा, जियां अंदर जियो, सब किछ जान ला, सब किछ तेरे वस, तेरा घर भला, तेरे घर आनंद, वधाई तुद घर, मान महत्ता तेज अपना आप जर। किन्ना वड्डा है, किन्ना उच्चा है, किन्ना सुच्चा है, सर्व कला भरपूर, दिसै जत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। असां तां केवल बेनती करनी, पर बेनती करने की जाच आ जाए। अब बेनती दे ना कई पर्यायवाची लफज ने, तुसीं गुरबाणी च पढ़दे हो, बेनती, अरदास, जोदड़ी, प्रे। दास कई बारी बेनती करया करदा, सानू प्रे करन दी जाच आ जाए ना, PRAY प्रे। जिस दिन सानू प्रे करन दी जाच आ जाई, जीवन दे सारे दुख परे 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 हो जाणगे, नेड़े नहीं लगणगे। केवल प्रे करन दी जाच आ जाए। सतगुरां ने सानू ये जाच सिखलाई। जपजी साहब की पवित्र बाणी की जो विचार आप जी सरवण कर रहे हो, दास तो पहला पंथ के महान विद्वाना ने तुहाडे नाल इस पवित्र बाणी की सांझ पाई। पिछले दिनी दास ने एक बेनती की सी, कोई दावा ना कर दे, सानू बाणी का ज्ञान है, कोई दावा ना कर दे, असी कथा करने हैं। गुरबाणी की कथा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये अकथ कथा है।
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਅਕਥ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਫ ਜਾਂ ਬਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਦਾਵਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਛਪਾ ਲਏ, ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਤੇ ਪਾਈਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪੂਰਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, 100 ਗ੍ਰਾਮ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਵੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਮ ਊਰੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧੂਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, 100 ਗਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੀਵ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ 100 ਗਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਦਾਵਾ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ।
रब कितना वड्डा है, ਇਹਦਾ दावा ਕਈਆਂ ने किया। जिन्होंने एक धरती नज़र आई उन्होंने केवल धरती की गल की। प्रभु की कृपा के नाल जिन्होंने आसमान की सोझी हो गई उन्होंने धरती के नाल नाल आकाश की गल भी की। जिन्होंने पताल की सोझी हुई उन्होंने थोड़ा होर अगे दावा करता। कई धर्मां ने धरती के नाल नाल आकाश ते पताल की गल की है। मुसलमान धर्म ने, मुस्लिम धर्म ने 7 आकाश ते 7 पतालों की गल की। मुबारक है जिन्ना को उन्होंने वेख्या। पर मेरे पातशाह ने एक दावा करता, जिन्होंने जिन्ना को वेख्या मुबारक है, एवड़ उच्चा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। उस उच्चे नूं समझण वास्ते उन्ना उच्चा होना पवेगा ते वो उचाई संगत विचों मिलेगी, नाम विचों मिलेगी, बाणी पढ़िया प्राप्त होएगी, गल्लां नाल नहीं मिलेगी। पूछत पथक तह मार्ग ना धारै पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। आ तुसी इत्थों दिल्ली जाना होवे ना, भावें ट्रेन ते बह जाओ, भावें बस ते बह जाओ, टिकट लैनी पएगी, गल्लां नाल नहीं। ट्रेन च बह जाओ बिना टिकट लिया, टीटी आवे तुहाडे कोल टिकट पुछे कित्थे जाना जी दिल्ली, टिकट कित्थे है, तुसीं कहो टिकट तो नहीं मित्रा मेरे कोल गल्लां बड़ियां ने, आ बह मैं तैनूं गल्लां सुणावां, पुलिस दे हवाले कर देगा। बस विच बैठे हो कित्थे जाना जी दिल्ली जाना, कंडक्टर आखे जी टिकट, टिकट तो नहीं पर गल्लां बड़ियां ने, आ मैं तुहानूं कुछ बैठ के ना रल मिल के गप्पां मारीए, उत्थे बस रुका के तुहानूं थल्ले ला देगा। बेटिकटा राह दे विच छड़ दिता जांदा है, घरों टुर गया मंजिल तो दूर है, विचकार ही भटक जाता है गल्लां करन वाला, जदों तक टिकट ना होवे। दास बेनती करे, जे एक मुल्क दे विच एक थां तो दूजी थां ते जाना होवे, एक शहर तो दूजे शहर जाना होवे, केवल गल्लां नाल नहीं जाया जा सकदा, ते उस प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, उत्थे किवें गल्लां नाल जावांगे। बाबा जी कहते गल्लां करे घनेरियां खसम ना पाए साध। बाबा जी फिर किवें उस खसम की प्राप्ति होवे। बाबा जी कहते आप गवावे अपने आप नूं, आपा मार के, आपा मारना औखा है। हाथ जोड़ बेनती करा, कोई दावा कर दे मैं आपा मार लिया, यह भी तो उवें ही है ना, जिहड़ा कहे मैं आपा मार लिया, कौन कह सकता। आप गवाइए तां शौ पाइए। गल्लां करे घड़ेरियां खसम ना पाए साध, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। नानक जिसनों लगा तिस मिले, लगा सो प्रवान। उहदे चरनां नाल लगे रहिए, उसदे हुक्म नूं मनीए। चरनां नाल लगना की है, तुसीं कहोगे मत्था ते रोज टेकने, मुबारक है जेड़े मत्था टेकते हैं मुबारक है। पर दास एक बेनती कई थावां ते करया करदा गुरु की कृपा दे नाल, ओ गुरु ग्रंथ साहब नूं रोज मत्था टेकण वाले हो, गुरु ग्रंथ साहब की परिक्रमा करने वाले हो, गुरु ग्रंथ साहब नूं भेटा चढ़ाने वाले हो, गुरु ग्रंथ साहब नूं चौर करने वाले हो, गुरु ग्रंथ साहब नूं नित नवे रुमाले चढ़ाने वाले हो। किसी दिन गुरु ग्रंथ साहब का रुमाला चुक के वेखता लो, गुरु ग्रंथ साहब ही लिखिया की है। बस यही असीं नहीं करते, रुमाले चढ़ाई जाने, मुबारक है। चरनां नाल लगना की है, गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्द नूं पढ़ के विचारना, जीवन विच ढालना। एवें तां गल्लां ही ने, ते गल्लां नाल कदे परमात्मा नूं प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे बाबा जी आदि गुरु जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव सतगुर सच्चे पातशाह, क्योंकि आप रब का रूप ने। एक पंक्ति सामने आ गई, गुरु नानक साहब कौन ने? मेरे गुरु ग्रंथ साहब पिता जी बचन करते ने,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗੀ ਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਠਗੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਚੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਨੇਰਾ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਸਾਈਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ? ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨੀ। ਬਾ ਇਹ ਤਕੜੀ ਜੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਤਕੜੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਕੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। कैसे बातन से जाइए, गुरु कृपा करे। मेरे गुरु नानक साहब ने, क्योंकि आप निरंकार दा स्वरूप, आप अकाल पुरख दा स्वरूप ने, ते उन्हां दी दृष्टि भी विशाल है। किसी ने एक धरती का, एक आकाश का, एक पताल का दावा किया, किसी ने 7 धरतियां 7 आकाश ते 7 पतालों का दावा किया। मेरे पातशाह जपजी साहब की पवित्र बाणी की 22वीं पौड़ी च बचन करते हैं, पातालां पाताल लख आगासां आगास, लखां पताल ते लखां आगास। एक बेनती करते हैं, इत्थे लख लफज नहीं वरत्या। लख का मतलब एक लिमिटेशन है, शायद 1 लाख, शायद 1.5 लाख ਜਾਂ 2 ਲੱਖ। पाताला पाताल लख आगासां आगास, इत्थे बहुवचन की गल की, बहुवचन। 1 ਲੱਖ पताल नहीं, 1 ਲੱਖ आकाश नहीं। आ तुसीं एक ध्यान करियो, अज तो कुछ वरे पहला चाइना ने एक बहुत वड्डी क्रांति लियांदी इस ब्रह्मंड की खोज दे विच। एक सूरज कई धरतियां नूं प्रकाश दिंदा है। एक सूरज ते चाइना ने दावा करता कि इस खलकत दे विच, इस ब्रह्मंड दे विच कई हज़ार करोड़ सूरज ने। जिहड़े साइंस दे जानकार सुनते होण वो भली भांत जानते हैं। चाइना ने दावा करता इस ब्रह्मंड दे विच कई हज़ार करोड़ सूरज ने, ते अंदाजा ला लो धरतियां कितनियां होणगियां। मेरे बाबा जी ने, मैनू ना एक वीर कहंदा पिछले दिनी गुरु की किरपा नाल, कहंदे तुसी हमेशा ये क्यों कहंदे हो मेरे बाबा जी, ये क्यों कहंदे हो मेरे बाबा जी। दास का सुभाव है तुहाडी असीस नाल। जदों कथा करी दी ना गुरु साहब कराउंदे ते सहज सुभाए एक गल निकलती, मेरे बाबा जी। अपने प्यो नूं ही अपना कवांगे ना, दूजे दे प्यो नूं अपना थोड़ी कवांगे। अपने प्यो नूं अपना ना कहीए तो किनू कहीए? मेरा प्यो है, ये मैनू रिजक देने वाला है, मैनू जीवन देने वाला, स्वासां दी पूंजी देने वाला। फिर मैं क्यों ना माण नाल कहां मेरे बाबा जी, क्यों ना कहां मेरे पिता जी। मैं हाथ जोड़ के उस वीर नूं बेनती की, मित्रा
ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਾਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀਏ? ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰੋ? ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭਉ ਕੇ ਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਛੰਦਾ। ਕਦੇ ਮੰਨੀਏ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੇਖੋ। ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ, ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਹਰ ਬੇਅੰਤ ਹਉ ਮਿਤ ਕਰ ਵਰਨੋ, ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏ ਕੈਸੋ ਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਏ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਏ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਏਕਾ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਕੱਕਾ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੜੋ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਈ। ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਈ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੜੋ ਕਈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਹੇਠਾਂ 36 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ ਬਹਿੰਗੇ ਰਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਠੱਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਕੀ ਭੇਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ, ਥਕੈ ਵੇਦ ਕਹਿ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਅੰਜੀਲ, ਰਮਾਇਣ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ, ਤੰਪਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਜੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤਾਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਰਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰੀਏ ਜੀ। ਕਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ। ਕਰੀਏ ਗੁਰ